So hello everybody. We have discussed already the theory of curve fitting. It was also taken as seminar. So I'll just go through the curve fitting theory, problem and program. And you can see here that curve fitting is of two types. It is a process of reconstructing a curve along a data point. Suppose we are having a set of data points, we find the necessary curve that best fits the series of data points, possibly subject to some type of constraints. There are two types of curve fitting, and it is either name curve fitting itself or interpolation. And interpolation in the sense that we chooses all the data points and we just consider a interpolating polynomial fitting all the data points, but it is different from curve fitting. In curve fitting we assume a best fit curve. It need not pass through all data points, and you can see here the difference between interpolation, and we assume a lot of straight lines between each of these data points such that it passes through all the data points, interconnecting two adjacent data points. But in this case, if we feel that the trend of our scattered points is like it's showing a linear behavior, we fix a straight line along this data points. Okay. And there are two general approaches for curve fitting. That is the least square regression method and the interpolation method. And here what we are doing is, what we have to study is the least square method. And the method of least squares is a procedure to determine the best fit line to a data. And it uses the calculus and linear algebra. And I'll give you the example so that we'll understand. If we are having a series of or set of data points, we choose the best fit line passing through almost touching maximum number of data points. Suppose we are having n number of data points like x1, y1, x2, y2 up to xn, yn. We assume that the straight line, we know the equation for straight line, that is y is equal to mx plus c എന്ന് പറയും. m എന്ന് പറയുന്ന സ്ലോപ്പ് c ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ax plus b എന്ന് പറയും. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് a0 plus a1x. a0 എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആണ്, a1 എന്ന് പറയുന്ന സ്ലോപ്പ് ആണ്. e is the error. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കറക്റ്റ് ഫിറ്റഡ് ലൈനും ഡാറ്റാ പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ലൈൻ, ഈ സോളിഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എല്ലാ ഡാറ്റാ പോയിന്റ്സിലും ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ചില ഡാറ്റാ പോയിന്റ്സ് കുറച്ച് അപ്പുറത്താണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഡാറ്റാ പോയിന്റിന്റെ വൈ വാല്യൂ എക്സാക്ട് ഫിറ്റഡ് വൈ വാല്യൂ തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും എറർ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാ ഡാറ്റാ പോയിന്റ്സിന്റെയും എറർ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് കേർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? എറർ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എറർ കിട്ടും. എറർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു y മൈനസ് a0 മൈനസ് a1x. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ 0.1 ആണ് നമ്മുടെ എറർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എററിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യും. സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും, 0.01 ആണ്. അപ്പൊ എറർ നമ്മൾ ഇ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി. ഇ ഐ എടുത്തിട്ട് സമ്മേഷൻ എടുക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണ്? n നമ്പർ ഓഫ് ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ n നമ്പർ ഓഫ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ yi മെഷേർഡ്, അതായത് നമുക്ക് തരുന്ന ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് ആണ് yi മെഷേർഡ്. yi മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ yi എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ a0 പ്ലസ് a1x ആണ്. അപ്പൊ yi മൈനസ് a0 പ്ലസ് a1x. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? എററിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഇതും നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യും. yi മൈനസ് a0 മൈനസ് a1x എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ. And what you're doing, you are squaring the error and you're finding the summation I is equal to 1 to n, and it gives the minimum value of SR. Okay, minimum value of SR. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യുന്നത് SR എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. And it gives you the minimum value of SR. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപ്പൊ ഒരു ഗിവൺ ഡാറ്റ പോയിന്റ്സിൽ ഏറ്റവും മിനിമം എറർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത് എന്താണ്? നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടി. ആ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ലൈൻ ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇൻ ദ സെൻസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഗിവൺ ലൈൻ a0 and a1 will be constant. അപ്പൊ അടുത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം, അതെന്താണ്? The variation of SR, minimum constant value of SR ആണ്. With respect to a0 will be 0, and the variation of SR with respect to a1 will be 0.
നമ്മൾ A എന്ന് പറയുന്നത് we have to find out A0 and A1. A0 and A1 കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് y എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? We have to linear regressionൽ A0 A1 കണ്ടുപിടിക്കും. So what you're doing is variation of SR with respect to A0. നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ you write out the equations in your notebook. You find out the differential and you will get these two equations. And I can say that I can equate it to 0 since its variation is there is no variation of SR with respect to A0 in the sense it is a 0. So I can write it, I get it like this way. So നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും summation over yi minus summation of A0 minus summation over ai xi. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മളത് അപ്പുറത്തോട്ട് എടുക്കും. summation of A0 എന്ന് പറയുന്നത് it is summation over n terms ആണ്. അപ്പം n number of A0s ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ summation of A0 നെ എനിക്ക് n A0 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദിസ്. ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി പോസ്റ്റഡ് ദ PPT ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് റൂം, സോ യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് വൺ ആൻഡ് യു ജസ്റ്റ് ഇത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? YIയും സമ്മേഷൻ ഓവർ XI YIയും LHSലോട്ട് അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് കമ്പോണൻസ് എല്ലാം അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. സോ യു ഗെറ്റ് ടു ഇക്വേഷൻസ് and these two equations are the equations having this unknowns A0 and A1. So solving this equation will give you the two unknowns A0 and A1. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കോമൺ ടേംസ് ഉണ്ട്. കോമൺ ടേംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഏത് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും അല്ലെ? സൈമിൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സമ്മേഷൻ ഓവർ yi ഉണ്ട്, ഇവിടെ സമ്മേഷൻ ഓവർ xi yi ഉണ്ട്. So what you have to do is multiply this equation, the first equation, this equation, multiply it with what? Summation over xi, and you can multiply this equation with okay, ഇവിടെ A0 ഉണ്ട്, n A0 ഉണ്ട്. So you can multiply this summation over, you can multiply this equation with n, right? ഇവിടെ n A0 summation over xi കിട്ടും. ഇവിടെ ഓൾറെഡി summation over A0 xi ഉണ്ട്, and you can multiply it with n. Okay, and you can try your own ways for finding the solutions. Okay, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും ഇക്വേഷൻസും സോൾവ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് സോൾവിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ യു നോ ഹൗ ടു സോൾവ്. അത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പം അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദ unknowns A1 and A0. Okay, A1 എന്ന് പറയുന്നത് n into summation over xi yi minus summation over xi into summation over yi divided by n into summation over xi square minus summation over xi whole square. അത് ഒട്ട് വെക്കാതെ പഠിക്കണം. പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പ്രോഗ്രാമിലും ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എളുപ്പമാവും. അതുപോലെ A0 is equal to summation over yi minus A1 into summation over xi divided by. അപ്പം സമ്മേഷൻ ഓവർ yi ഡിവൈഡഡ് ബൈ n പകരം y ആവറേജ് എഴുതാം. A1 എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സമ്മേഷൻ ഓവർ xi ഡിവൈഡഡ് ബൈ n പകരം x ആവറേജ്. അപ്പം ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് A0ന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. A1 ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ A1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് A0 കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിൾ മാത്സ് ആണ്, വെരി ഈസി. ഓക്കെ, റിഗ്രഷൻ ലൈൻ എല്ലാം പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ what I'm getting is okay, and what we are doing is ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്ത ചെയ്യുന്നത്. ബേസിക് നീഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. So what is given in the question is that we are given a set of x and y values. We'll have to fit a straight line. Okay, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നോട്ടിലോട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, 1 2 3 4 5 6 7 ഉണ്ട്, ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. സമ്മേഷൻ ഓവർ xi 28 ചെയ്തു, സമ്മേഷൻ ഓവർ yi 24 ചെയ്തു, സമ്മേഷൻ ഓവർ xi yi ചെയ്തു, സമ്മേഷൻ ഓവർ xi സ്ക്വയർ ചെയ്തു, പിന്നെ ആവറേജ് x കണ്ടുപിടിച്ചു, ആവറേജ് yയും കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം what you're doing next is you are substituting these values in this equation for A1 and A0. So A1 is 0.8392, which is the slope, and A0 is the intercept, which is A0 minus A1x. Sorry, A0
A1 is the slope and A0 is the intercept, and the answer is 0.07. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക, നമ്മൾ തന്നെ കൈകൊണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. പ്രോബ്ലംസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, യൂഷ്വലി ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കർവ് ഫിറ്റിംഗ്. പ്രാക്ടിക്കൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓൾസോ ഗിവൺ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, എറർ അനാലിസിസ് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിലില്ല. സോ നോ നീഡ് ടു ഗോ ഡീപ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് എ നോൺ ലീനിയർ കർവ്, ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലീനിയറൈസ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ കർവ് ആണ്, ഇതൊരു ലൈക് പവർ ടേം ഉള്ള കർവ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ടേംസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ലീനിയറൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഈ സ്ക്വയർ ഫിറ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അഗെയിൻ വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇസ്, ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുവർ y is equal to a1 into e raised to b1x എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു വിൽ ടേക്ക് log on both sides. That is log y is equal to log a1 plus b1x. Very simple. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, log y versus x ഗ്രാഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what you will get? You will get a straight line. The intercept is log a1 and the slope is b1. Like coefficient of x is b1. That will be the slope. b1 is equal to a1 is the slope and log a1 is equal to a0 will be the intercept. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് a2 into x raised to b2. അപ്പൊ അതിന് ലോഗരിതം കാണാം on both sides LHS and RHS. So what you'll be getting is log y is equal to log a2 plus b2 into log x. So b2 into log x. അപ്പൊ നമ്മൾ log y ക്ക് y star എന്ന് കൊടുക്കും, log x ന് x star എന്ന് കൊടുത്തു. So what is left is y is equal to a0 plus a1x. This is again the equation of a straight line. Okay, so again one example is given. It is well understood. Example is well understood. ഇതിൽ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉള്ളത്, നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും എക്സ് ഐ വൈ. y is equal to a2 x raised to b2 ആണ്. അതിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, x raised to b2 ആണ് ഇവിടെ കേട്ടോ. So it is PDF, so I can't edit it now. a2 into x raised to b2. Okay, so what you're doing, as I have told earlier, log y is equal to log a2 plus b2 into log x. We'll do that one. We'll take the logarithm on both sides and substitute accordingly. Log y ku pagaram you will give it as y star, log x ne pagaram you will give it as x star, and b2 is equal to a1 and log a2 is equal to a0. And again you got what is a0 a1, and you next is you'll find it a0 and a1 by substituting it in this equation. a0 and a1 കണ്ടുപിടിക്കുക, അത് തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ a0 കണ്ടുപിടിച്ചു, a0 എന്താണ്, log a2 ആണ്. അപ്പൊ തിരിച്ച് ഇതിന്ന് a2 കണ്ടുപിടിക്കുക. b2 a1 എന്ന് പറയുന്നത് b2 തന്നെയാണ്. ഇനി എന്താണ്, y star എന്ന് പറയുന്നത് log y ആണ്. അപ്പൊ തിരിച്ച് y എടുക്കാം. അപ്പൊ y എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് it will be given there. അപ്പൊ log y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മൈനസ് 0.334 പ്ലസ് 1.75 log x ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന് എക്സ്പോണന്റ് രണ്ട് സൈഡിലും ഈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോണന്റ് log y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ log y തന്നെ കിട്ടും. e raised to 0.334 into x raised to 1.7. Okay, അപ്പൊ ഇതിനെ തിരിച്ച് പഴയ പോലെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ you will get it like this way. So you will get the values of a2 and b2. Right. But you can try it. You try it by doing it. Okay, so you'll be getting these values. ലോഗിനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയല്ലോ, ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലോഗ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ്. സോ യു ഷുഡ് കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ഡു മാത്തമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നേ എവറി ലോങ് പ്രോഗ്രാം നീഡ്സ് അൽഗോരിതം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് യു ഡൂയിങ് ഇസ് യു ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് റൈറ്റ് എ അൽഗോരിതം. അൽഗോരിതത്തിന് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് വേണം, സ്റ്റോപ്പ് വേണം. യു ഷുഡ് നമ്പർ ദ ലൈക്ക് ഓൾ ദ ലൈൻസ്. അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞു,
enter n value എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ 7 ആണ് എടുത്തത്. അപ്പൊ 7 ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തത്. So you can initialize x and y values as arrays. Next is you have to evaluate p, q, and what you're doing is നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെയും A0ൻ്റെയും A1ൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ബി എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. A0 A1 മാറ്റിയിട്ട് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ആക്കി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ. അപ്പൊ പ്രോഗ്രാമിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് കാരണം എ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഇവിടെ സം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി, സം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ, സം എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ, സം എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്റെ ഇക്വേഷൻ, അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ what you did it is for A1 അല്ലെ. A1 ആണ് ഇവിടെ A എന്ന് പറയുന്നത്, A0 ആണ് നമ്മുടെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള B എന്ന് പറയുന്നത്. n ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ ഓവർ എക്സ് ഐ വൈ എ. സമ്മേഷൻ ഓവർ എക്സ് ഐ വൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താ, സമ്മേഷൻ ഓവർ എക്സ് ഐ വൈ എ ദിസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ആണ്. അപ്പം n ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് കൊടുക്കും, മൈനസ് പി എന്താണ്, സമ്മേഷൻ ഓവർ എക്സ് ആണ്, ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഷൻ ഓവർ വൈ ആണ്, മൈനസ് സമ്മേഷൻ ഓവർ എക്സ് ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ ഓവർ വൈ, പിന്നെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനിങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളത്, മറ്റേത് ഇക്വേഷൻ നേരിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവും, നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം കുറെ ബ്രാക്കറ്റ്സ് എല്ലാം വേണ്ടി വരും, സം എക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറെ പാരന്തസിസ് വേണ്ടി വരും, തെറ്റാൻ വളരെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആവും. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എയും ബിയും, എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് ആണ്, ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആണ്. അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് കറക്റ്റ് വൈ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം, ഫിറ്റഡ് വൈ വാല്യൂസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വൈ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഓരോ വൈ പോയിന്റ്സിന്റെയും വാല്യൂ എന്താണ്, എ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ പ്ലസ് ബി ആണ് അല്ലെ. ഓരോ എക്സ് വാല്യൂസിനും എ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ബി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും, വൈ വാല്യൂസ് കിട്ടും. ആ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ്, ഒരു ലിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അറേ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എക്സ് ഐയിലത്തെ ഓരോ ഇൻഡീസസിലുള്ള ആളെയാണ് എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ അത് പോണത്, ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ 0 മുതൽ ഐ എൻ മൈനസ് 1 വരെയുള്ള ഇൻഡെക്സിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ എക്സ് വാല്യൂസും കിട്ടും. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കും. അത് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ സേവ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഡോട്ടുകൾ, ആദ്യത്തെ നമ്മളെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഡോട്ട്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കുത്തുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്കാറ്ററിന് കൊടുക്കും. പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ഗ്രാഫ് എന്താണ്, ലൈൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും. എക്സ് വൈ പോയിന്റ്സ് നോക്കും. വൈ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് കിട്ടിയ വൈ വാല്യൂസും എക്സ് വാല്യൂസും പ്ലോട്ട് ചെയ്തതാണ്. then you will give show. Okay, so this is the program. അപ്പോൾ അൽഗോരിതം ഞാൻ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നതാണ്. പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫ്രം പൈലാബ് ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റാർ ആണ്. പൈലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം ഉള്ള മൊഡ്യൂളാണ്. n is equal to ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. എൻ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ്. എക്സ് is equal to array. array ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. array എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാരന്തസിസ് ഇട്ടു, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ഇട്ടു, സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു. അങ്ങനെയാണ് arrayയിലത്തെ എലിമെന്റ്സ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക, പാരന്തസിസും സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റും. അതിൽ എന്താ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് വേറെ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് എൻ്റർ എക്സ് വാല്യൂസ് ഫോർ ഫിറ്റിംഗ് ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പൊ അത് array ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് അത് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ സിന്റാക്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതുപോലെ വൈനെ അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പി ക്യു ആർ എസിലോട്ട് സം എക്സ് സം വൈ സം എക്സ് സ്ക്വയർ സം എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ കൊടുക്കും. അത് പി ക്യു ആർ എസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ എ ബി വേണമെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം 0.01 പറഞ്ഞിട്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി. എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കും. ആൻഡ് വിൽ പ്രിന്റ് ദ സ്ലോപ്പ് ആൻഡ് ദ ഇന്റർസെപ്റ്റ്. 6.34 എഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോർമാറ്റീവ് പ്രിന്റിംഗ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. ഹൗ യു ആർ ഡൂയിങ് ദ ഫോർമാറ്റഡ് പ്രിന്റിംഗ്. 6.3 എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6.3 എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വൈ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതിലോട്ട് എന്താണ് പുതിയ വൈ വാല്യൂസ്, അതായത് സ്ലോപ്പും ഇന്റർസെപ്റ്റും, പുതിയ സ്ലോപ്പും കണ്ടുപിടിച്ച ഇന്റർസെപ്റ്റും വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വൈ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളിപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി നീഡ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ്. അതിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറേ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. എക്സും വൈയും അറേ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സും വൈ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. സോ ടൈറ്റിൽ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ പൈലാബ് മൊഡ്യൂൾ. ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിങ് വരും. എക്സ് ലേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് വൈ ആക്സിസും ലേബിൾ ചെയ്തു.
scatter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we'll get it as dots. Plot means you'll get the line, and show is mandatory for getting the output on the screen. So I have shown you everything, and I have shown how the program runs and all. അപ്പം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുക. Enter the number of data points 7, x values for fitting 1, 2, 3, and corresponding y values കിട്ടി, PQRS കിട്ടി, slope കിട്ടി, intercept കിട്ടി, and this will be our what is that one? This will be our like if you are plotting, you will be getting it like this. Data points നമ്മൾ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇത്. അതിലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ്, ബട്ട് ആ ട്രെൻഡിന് ലൈക്ക് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഓക്കെ, so this is how it's working. So if you're doing some more problems, I'll give you some problems. ഇതെല്ലാം നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ട് അസൈൻമെന്റ് അതുകൂടാതെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് I'll give it all together from these two modules. Okay, so hope it is clear. Thank you.